Le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères Lakhdar Brahimi était l'invité de la télévision algérienne dans une émission spéciale animée par Karim Bousalem. Lakhdar Brahimi est revenu sur plusieurs questions qui animent la scène politique algérienne. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, était cet après-midi aussi l'invité de la radio algérienne. Il a affirmé que le Parlement ne sera pas dissous et que toutes les institutions continueront à fonctionner normalement jusqu'à l'élection du prochain président de la République. Ramtan Lamamra a pris ses nouvelles fonctions aujourd'hui de ministre des Affaires étrangères en remplacement à Abdelkader Msahel. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a tenu à exprimer ses remerciements au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la confiance qu'il a placée en lui. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la 12e session du Conseil d'orientation de l'école. Ahmed Gaïd Salah s'enorgueillit de la grandeur et de la confiance qui lie le peuple à son armée en toutes circonstances. Bonsoir à tous. Le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères Lakhdar Brahimi était l'invité de la télévision algérienne dans une émission spéciale animée par Karim Bousalem. Lakhdar Brahimi est revenu sur plusieurs questions qui animent la scène politique algérienne. Il est revenu notamment sur les revendications des citoyens algériens. On écoute sa déclaration. الشعب الجزائري أعتقد أنهم بدأوا بالمطالبة بأن لا تكون عهدة خامسة، لكن رفعوا هذا السقف إلى المطالبة بتغيير كامل. وتكلم البعض عن جمهورية جديدة وجمهورية ثانية. أنا أعتقد على أن المطلبين مبررين. ما فيش داعي الحقيقة لعهدة خامسة. وأيضا التغيير الجذري مطلوب. احنا عشنا من فترة الاستقلال إلى الآن ومرينا بمراحل مختلفة وأزمات ومنعطفات كثيرة. هذا منعطف جديد كبير جدا. ثم أنا أقول شيء آخر. خلينا نقول في بعض المنعطفات لم نوفق توفيقا كاملا في التعامل مع التغيير اللي كان مطلوب. المرة هذه إن شاء الله ما نغلطش، وإن شاء الله نمشي في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى الجمهورية الثانية. لكن تعرف المثل اللي يقول أنه رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. هذه الخطوة الأولى لازم تكون في الاتجاه الصحيح. أنت حاب تمشي 1000 ميل نحو الجمهورية الثانية، إذا مشيت في طريق غير صحيح ربنا يستر وين توصل. وبالتالي لازم الناس الآن آراء مختلفة، ممكن لأخطاء ارتكبت في الماضي البعيد والماضي القريب. الحوار بين الناس ما كانش في المستوى. الآن لازم يكون في حوار حقيقي. Lors de cet entretien, Lakhdar Brahimi a mis en avant le rôle de la classe politique et l'opposition dans la formation du prochain gouvernement. On l'écoute une deuxième fois. كان في إجماع الناس اللي سمعت لهم قبل ما الرئيس يطلع البيان تاعه. التقيتهم هذه المرة؟ نعم في هذه الزيارة للجزائر. في هذه الأيام. نعم في هذه الأيام كان في إجماع على أنه طبعا العهدة الخامسة لا، والانتخابات لا. كان فيه أو على الأقل الناس اللي شفتهم، ومثل ما قلت لك كان فيه حتى معارضين بقوة شديدة جدا. لا عهدة خامسة ولا انتخابات في 18 ابريل.
يعني السيدة لويزا حنون مثلا ذكرت مرارا أو رددت الحقيقة ما كان السيد آية أحمد الله يرحمه يطالب به من أول يوم سنة 63. هي الجمعية الدستورية، المجلس التأسيسي. نعم. طيب المجلس التأسيسي هذا كيف يعني يرى النور؟ انتخابات. لكن الانتخابات راكم تقولوا باللي القانون الانتخاب لازم يتغير. طيب كيفاش تعمل الانتخابات على أساس القانون الموجود ولا تغير القانون قبل ما تعمل انتخابات؟ وبالتالي يعني لازم يكون فيه اجتهاد أنه احنا الآن يعني وصلنا إلى في توافق على شيء ممتاز. في توافق أنه الانتخابات مكان له، العهدة الخامسة مكان له. طيب وين كيفاش راح نمشي؟ الرئيس قال طيب خلينا نبدأ بهذا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني لازم يعني يصير فيه حديث، مش صراخ ولا مظاهرات، يعني اسمه حوار الطرشان، يعني كل واحد يصرخ برأيه. لا، لازم الناس تقعد مع بعض وتتكلم مع بعض. اي نعم المؤتمر الوطني ضروري، مش ضروري، كيفاش راح يتنظم؟ لازم البعض اعترض على هذه القرارات. طيب يا اخي يتكلموا مع غيرهم يعني طريقة أخرى لتمديد عهدة، وقيل الكثير يعني عن يا سيدي. ما هو طيب لا، نقعد مع بعضنا بعض ونقنع بعضنا بعض بالرأي والرأي المخالف. Concernant, interrogé sur les revendications de la jeunesse algérienne, l'ancien diplomate Lakhdar Brahimi a affirmé que l'avenir appartenait à nos jeunes. On l'écoute cette fois-ci encore. احنا جينا على ظهر الثورة المسلحة، وبالتالي يعني ما تأخذناش أننا نتغنى لكننا ندرك أيضا على أنه الشباب الصغير اللي يتولد في القرن الجديد يشوفوا على أنه ثورة أول نوفمبر لا تختلف كثيرا على قصة الأمير عبد القادر. هذه يعني أمجاد تاريخية في بلدنا، لكن ما هيش نتاعي أنا. لازم نفهم، احنا جيلنا لازم يفهم هذا الوضع، لكن الجيل الآخر لازم يعرف أنه يا أخي احنا طيب، احنا في إخوان لنا، أصدقاء لنا، أهلنا، بيوتنا، يعني دافعنا أو دافع الناس حولنا بكل نفيس من أجل خلق هذا البلد اللي أنت اتولدت فيه. وبالتالي يعني ما تأخذنيش على أني ما ننساش هذه الحقيقة، لكن لا بد أنه يعني أظن 70% من الناس هنا عمرهم أقل من 30 سنة، من 20 إلى 30 سنة. 70%. ما في شك على أنه لازم يكون لهم دور واسع، دور واسع جدا. أنا أتمنى على أنه يعني يبقى فيه الوزير، لكن أيضا يا أخي ما تنفيش الخبرة موجودة. L'ancien diplomate est revenu également en détail sur le message du président de la République adressé récemment à la nation. On l'écoute. أظن أن الرئيس بوتفليقة عمل اللي عليه، بأنه قال أنا ماشي، يلا وجدوا رواحكم باش تودعوني، وجدوا ظروف اللي تودعوني فيها. هذا كان طلب رئيسي للناس. وقال أيضا أنتم تحدثتوا على جمهورية ثانية، أنا معكم، البلد محتاج إلى جمهورية جديدة. أظن هو قدم اللي عليه. إذا كان في شيء مطلوب منه في الأسابيع اللي جاية، أنا متأكد على أنه سيتجاوب معها، لكن الآن أعتقد أنه هو لا يريد أن يشارك في بناء الجمهورية الثانية،
هذا يعني يقول لك أنا يعني أنا مستني تبنوا الجمهورية نتاعكم وأنا ماشي. هذه الجمهورية بتاع الجيل الجديد، هذه أيضا مش جمهوريتي أنا. جمهوريتي أنا يعني بسبب مواطنتي، بسبب حبي للبلد، لكن ما راح يكون لي فيها لا دور ولا غنائم. فهي جمهورية الأجيال الجديدة. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, était cet après-midi l'invité de la radio algérienne. Ramtan Lamamra a affirmé que le Parlement ne sera pas dissous et que toutes les institutions continueront à fonctionner normalement jusqu'à l'élection du prochain président de la République et qu'il n'y aura pas de vide à aucun niveau et toutes les institutions continueront à fonctionner normalement, y compris le Parlement. Les détails avec Nakhla Al-Arbi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui était aujourd'hui l'invité du forum de la radio nationale, a rappelé que le président de la République, qui a été chef de l'État pendant 4 mandats, a décidé de donner la parole au peuple, de ne pas lui exposer un nouveau programme, mais d'opérer de concert avec lui ce changement du système tant attendu à travers la tenue d'une conférence nationale inclusive. Ce message du président de la République à la nation est un développement de portée historique. Le président Abdelaziz Bouteflika a répondu aux appels pressants de grandes franges de la société algérienne qui se sont exprimés pacifiquement à travers des marches populaires dans la capitale comme à travers le territoire national. Le président de la République a reçu le message de ses compatriotes. Il y a répondu une première fois le 3 mars. À travers un message également dans lequel il a exposé une démarche susceptible d'aider la société algérienne à se réunir autour d'une solution consensuelle. Les appels de ceux qui ont participé de plus en plus nombreux aux marches populaires ont été entendus par le président de la République qui a alors décidé de ne pas organiser l'élection présidentielle le 18 avril, mais d'avancer la tenue de la conférence nationale inclusive et indépendante afin que les Algériennes et les Algériens puissent se réunir autour de discussions ouvertes, de discussions approfondies sur l'avenir de la nation, sur l'avènement de la Deuxième République, qui correspond à une aspiration, à une attente de notre peuple, et sur la mise en place d'un nouveau système qui se construirait en lieu et place du système qui a marqué la vie de la nation algérienne depuis son indépendance. Concernant la conférence nationale, Ramtan Lamamra a indiqué qu'il est important que l'évolution vers la nouvelle ère, vers la nouvelle constitution et vers le nouveau système soit préparée dans la paix et la stabilité, non sans rappeler que toutes les forces vives de la nation sont invitées à y participer. Cette fois-ci, il a dit le moment est venu, puisque l'aspiration la plus profonde est celle du changement de système, eh bien, faisons-le ensemble. Faisons ce changement ensemble à travers une conférence nationale. Nous sommes dans une situation où la priorité absolue est de réunir les Algériens et de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur. Vous savez, lorsque la patrie perd, personne ne gagne. On ne gagne que lorsque la patrie elle-même gagne. Mais il s'agit pour nous tous de discuter, de dialoguer. Il s'agit de dialoguer tout en étant particulièrement sensible aux aspirations de la jeunesse, parce que je le dis, nous n'avons pas toujours été à l'écoute de la jeunesse dans notre pays. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à tel ou tel responsable. Nous tous, nous n'avons pas toujours été réceptifs, nous n'avons pas toujours été au-devant, mais je veux dire, de ce que les jeunes peuvent espérer, peuvent attendre de leurs aînés, a fortiori de leurs gouvernants. Cela n'a pas été le cas. Il faut écouter maintenant, se mettre à l'écoute, mais mieux encore, il faut impérativement que les jeunes, les femmes aussi, deviennent davantage des acteurs effectifs et des bénéficiaires prioritaires de tout ce que l'État peut entreprendre.
D'autre part, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rappelé que le chef de l'État a assuré dans son dernier message que d'ici là, toutes les institutions de l'État continueront à fonctionner normalement jusqu'à ce que le peuple ait choisi son successeur. À une question sur la composante du futur gouvernement, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que la participation de l'opposition et de la société civile était souhaitable. Ramtan Lamamra a pris ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères aujourd'hui en remplacement à Abdelkader Msahel à l'issue de la cérémonie de passation de consignes au siège du ministère des Affaires étrangères. Ramtan Lamamra a tenu à exprimer ses remerciements au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance qu'il a placée en lui pour occuper ce poste. De son côté, Abdelkader Msahel a exprimé ses remerciements au chef de l'État pour la confiance dont il a été investi en lui, permettant d'occuper plusieurs postes, notamment celui de ministre des Affaires étrangères. Et conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2005 portant création de l'école supérieure de guerre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la 12e session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. La réunion s'est déroulée en présence des commandants de force, du commandant de la première région militaire et des directeurs centraux, membres du Conseil d'orientation de l'école. Abdelmajid Benkassi. Après la cérémonie d'accueil et à l'entame des travaux de la réunion, le général de corps d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre qui coïncide avec la célébration par notre pays, 6 jours-ci, du 57e anniversaire de la fête de la victoire prévue le 19 mars, ce mois des Chouhada. Il a également réitéré la fierté éprouvée par l'armée nationale populaire quant à la grandeur de la relation solide entre le peuple et son armée. Dans ce contexte, j'ai eu à le dire à maintes reprises, et je le répéterai encore une fois, car je ne me lasserai jamais de répéter et de m'enorgueillir de la grandeur de la relation et de la confiance qui lie le peuple à son armée en toutes circonstances. Ainsi, et partant de la grandeur de cet excellent capital relationnel, je me suis engagé en toute sincérité et abnégation, conscient même de la profondeur de mes propos, que la sécurité de l'Algérie, sa stabilité, sa souveraineté nationale et son unité populaire et territoriale sont un legs précieux et inestimable qui incombe aux éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Ce précieux legs que nos forces armées font de sa préservation leur préoccupation majeure et leur mission fondamentale, et que notre armée s'engage à s'en acquitter de la manière la plus judicieuse et la plus correcte, en toutes conditions et circonstances, dérange énormément les ennemis du peuple algérien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces ennemis qui pêchent dans des eaux troubles et maîtrisent l'art des interprétations fausses et tendancieuses ignorent que le peuple algérien conscient, authentique et attaché aux préceptes de sa religion islamique, c'est de fait et de par les dures expériences qu'il a vécues durant la période du colonialisme français, ensuite durant la décennie noire du terrorisme, de par son sens de patriotisme, comment faire face aux crises que connaît son pays et comment contribuer avec un patriotisme élevé à déjouer les plans de ceux qui guettent son pays. Un grand peuple ne craint guère les crises, quelle que soit leur ampleur, et son sort demeurera de tout temps le triomphe et la victoire. Le général de corps d'armée a mis en valeur le haut niveau atteint par l'école supérieure de guerre dans le domaine de la formation supérieure sanctionné par le diplôme de doctorat en sciences militaires qui a permis de former au profit des différentes forces des cadres d'élite hautement qualifiés. Le général de corps d'armée a rappelé l'importance accordée aux différents établissements de formation et d'enseignement de l'armée nationale populaire, à leur tête
l'école supérieure de guerre. Notre démarche active et notre ambition légitime que nous avons œuvré avec persévérance à concrétiser sur le terrain sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et de permettre à l'école supérieure de guerre d'atteindre de hauts rangs afin de mériter à juste titre la considération et la gratitude dans les missions qui lui sont dévolues. Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exposé global présenté par le commandant de l'école portant sur les bilans des objectifs atteints depuis la dernière session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre et sur les plans prévus pour l'année prochaine. Le général de corps d'armée a procédé ensuite à l'inspection de quelques structures administratives et pédagogiques à l'instar de la division de formation et du simulateur de jeux de guerre qui est un outil technologique et pédagogique moderne permettant de simuler les champs de bataille avec des diverses actions et manœuvres et qui permet également aux stagiaires d'être proches de l'environnement des guerres contemporaines. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près des frontières d'Adrar, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache d'armement et de munitions. La cache contenait un canon de calibre 106 mm doté d'un viseur M90, une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm avec un chargeur de munitions, une mitrailleuse de type PKT, une autre mitrailleuse de type RPK avec un chargeur de munitions, un fusil mitrailleur FMPK avec 2 bandes de munitions, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov avec 3 chargeurs de munitions, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov et un fusil à lunettes. Cette cache contenait également 2 obus pour lance-roquettes SPG-9, 12 fusées pour mortier 120 mm, 18 fusées pour mortier 82 mm, 79 mines antipersonnelles et 602 balles de différents calibres. Ces opérations réitèrent encore une fois la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières à préserver la sécurité de notre territoire national et à mettre en échec toute tentative de déstabiliser la sécurité du pays, précise le communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 4 casemates pour terroristes, et ce suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Bouhayoun, commune de Tezoult, wilaya de Betna. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté également à Tamanrasset 6 orpailleurs et saisi un détecteur de métaux, un groupe électrogène et un marteau-piqueur. Par ailleurs, des gardes frontières ont saisi lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen 98 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oran 2 narcotrafiquants en possession de 2,25 kg de kif traités et 2400 comprimés psychotropes. Fin du communiqué. Direction Oran pour parler du NAPEC 2019 dans sa 9e édition. La conférence Exposition internationale sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord s'intéresse particulièrement à la sécurité industrielle. Plus de détails avec Saïda Mayouf. La sécurité industrielle, un axe primordial dans toute la chaîne pétrolière et gazière, est fortement présente dans la 9e édition du NAPEC. On fait tout ce qui est équipement de protection individuelle pour les travailleurs dans le domaine des hydrocarbures. Et on fait tout ce qui est équipement de détection pour les sites industriels, notamment le contrôle des accès pour la sécurité physique, c'est-à-dire tout ce qui est protection des portails, contrôle des accès pour les piétons. Notre participation aujourd'hui s'inscrit dans une logique de recherche de partenariat dans notre domaine d'activité qui est la panoplie d'équipements anti-incendie et les engins de première intervention et de protection. La conférence exposition sur le secteur énergétique en Afrique du Nord et au terme de 4 jours d'intenses travaux riches et diversifiés aura constitué ce carrefour d'échanges, d'expertise et de perspectives de partenariat gagnant-gagnant.
On est bien intégré dans les champs de Hassi Massoud, de Hassi Birkin, de Hassi Hermel. Les pompes, ce sont les pompes multiphasiques, c'est le futur de transport et de transfert de pétrole avec les 3 phases, gaz, eau et huile. On cherche la relation, une partenariat avec l'Algérie. Et ça, c'est très intéressant. Sur la plateforme de NAPEC, on rencontre Sonatrach, on rencontre tous nos amis algériens. Le SAP, qui est la société d'approvisionnement pétrolier, nous sommes spécialisés dans la commercialisation de l'équipement pétrolier. D'accord. Nous sommes c'est la troisième fois que l'on participe au salon. C'est plutôt une réussite car nous avons enrichi notre liste clientèle. J'espère qu'au futur proche, on aura d'autres étroites collaborations, non seulement avec l'Algérie, notre partenaire, mais l'ONAPEC et cette passerelle qui nous offrira d'autres opportunités d'affaires avec d'autres collaborateurs. Très belle édition. Une grande participation de multinationales, des sociétés nationales, des PME, PMI, des NAPEC Young Professionals. Un très bon programme a été présenté, une grande satisfaction du côté conférence, NAPEC Young Professionals, exposition. Il y a eu un très bon visitorat de qualité, je tiens à l'insister. Il y a eu un chiffre, ça tourne autour de 27 000 et quelques. Le NAPEC 2019, faut-il le souligner, intervient dans un contexte de débat sur la transition énergétique à l'horizon 2030, marqué par une ferme volonté politique allant dans le sens de la diversification des activités pétrolières et parapétrolières. La production de médicaments biosimilaires, une activité en plein essor en Algérie. 4 laboratoires algériens ont pu avoir leur agrément pour fabriquer des médicaments de forme sèche et injectable, une sorte de produit générique issu de la biotechnologie. Plus de détails avec Amalie Seridir. Issus de la biotechnologie, les médicaments biosimilaires font leur entrée en Algérie. Jusque-là, 4 laboratoires ont obtenu leur agrément pour la production de ces médicaments. Nous produisons 2 produits pharmaceutiques biosimilaires. Le premier concerne la coagulation du sang et le deuxième concerne les maladies anémiques. La capacité de production est de 30 millions d'injections par an. Notre laboratoire est équipé d'un matériel de pointe répondant aux normes internationales. Les alternatives vitales sont des préparations biologiques qui ne ressemblent en aucun cas aux produits chimiques comme le paracétamol par exemple. Ces médicaments sont fabriqués à partir d'un organisme vivant issu de cellules humaines, animales ou de microbes. Le dossier de fabrication des médicaments biosimilaires est pris en charge. Une réglementation en matière de processus de fabrication et de contrôle de ces médicaments est en cours d'exécution. Reste seulement la décision d'enregistrement respectant les normes internationales de protection des malades. Après les gélules, les matières sèches et les injections, on a introduit le produit biosimilaire et nous allons bientôt produire les vaccins avec le premier laboratoire au monde qui est un laboratoire danois. Il s'agit de vaccins anti-allergie. Nous envisageons d'abord une autosuffisance sur le marché algérien et comme deuxième étape, nous allons exporter ces produits en Afrique, aux pays du Golfe et même en France. Le développement de la production des biosimilaires permettra de satisfaire le marché local et par là même de réduire les prix des médicaments biologiques tout en garantissant la sécurité et la qualité des traitements. Direction Tamanrasset où se tient toujours la CEHAR 2019 avec la participation d'une centaine d'entreprises. L'artisanat est très présent dans cette manifestation économique et commerciale avec de nombreuses et diverses expositions. Des artisans algériens, maliens mais aussi nigériens qui exposent leurs produits à un public forcément fan. Le reportage est signé Fatma Benferdjellah, commenté par Naïma Chekchek.
Parmi les facteurs de promotion touristique, l'artisanat touareg occupe une place importante. Son originalité fait que le touriste ne manque jamais de se l'offrir. Chaque pays a ses artisans et sa propre production artisanale. Il y a une certaine concurrence pour parfaire le produit, même si le style touareg est pareil entre nos trois pays, l'Algérie, le Mali et le Niger. Tous les Touaregs, ils ont le même style. Mais je trouve que peut-être il n'y a pas la même finition. Hein? Mais c'est les mêmes cultures, c'est le même travail. Quel que soit les Touaregs qui sont ici, les Touaregs qui sont là, c'est les mêmes Touaregs qui sont au Mali. Les Touaregs qui sont au Mali, c'est les mêmes Touaregs qui sont là. La tenue traditionnelle chez la femme ou l'homme touareg est l'expression d'une culture sociale très ancrée, celle de l'identité et des aïeux, un legs qui fait la fierté des jeunes. Un habit qui est très à la mode, les bazins. Maintenant, dans chaque région, chacun il met sa tradition là-dessus pour que ça lui plaise plus. Nous sommes très attachés au tissernest, le voile traditionnel, précieux pour nous ici dans le sud. Nous le portons en toutes circonstances, dans les fêtes aussi. Le tissu des tenues traditionnelles provient pour beaucoup du Niger, où il est teint en différentes couleurs. Les différentes expositions artisanales à la Sihar de Tamanrasset sont un pur plaisir pour le promeneur qui ne manquera sûrement pas de s'offrir quelque chose de cet artisanat légendaire. Arrivée du premier groupe des participants au rallye Touareg Automoto qui se tient à partir du 16 mars prochain dans la wilaya de Béchar. 150 pilotes sont arrivés aujourd'hui représentant plusieurs pays étrangers. Ils doivent parcourir 1500 km dans le désert algérien et profiter également de la beauté de notre Sahara. Je rappelle que vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission spéciale de notre collègue Karim Bousselem qui a reçu aujourd'hui l'Khdar Ibrahimi sur la chaîne A3 et la chaîne terrestre après le journal de 20h. Vous pouvez suivre également l'intégralité du passage de Ramtan Lamamra à la radio nationale sur Canal Algérie et la chaîne A4 toujours après le journal de 20h. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères l'Khdar Brahimi était l'invité de la télévision algérienne dans une émission spéciale animée par Karim Bousselem. L'Khdar Brahimi est revenu sur plusieurs questions qui animent la scène politique algérienne. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, était également cet après-midi l'invité de la radio nationale. Il a affirmé que le Parlement ne sera pas dissous et que toutes les institutions continueront à fonctionner normalement jusqu'à l'élection du prochain président de la République. Ramtan Lamamra a pris aujourd'hui ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères en remplacement à Abdelkader Messahel. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a tenu à exprimer ses remerciements au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la confiance qu'il a placée en lui. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la 12e session du Conseil d'orientation de l'école de guerre. Ahmed Gaïd Salah s'enorgueillit de la grandeur et de la relation et de la confiance qui lie le peuple algérien à son armée en toutes circonstances. Voilà qui finit ce journal. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Demain, Ferial Assari pour l'édition de midi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.